श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि शिवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडौ विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भुकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया बोरियसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यशां हरिकथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् पदरायणि yang प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतस्मै तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ, সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। মুনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন বক্ত্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ বিলাসিনী। মুনীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী, প্রসন্ন ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী, ব্রজেন্দ্র সোনু সঙ্গতে সদা করি সেবা কৃপা কটাক্ষ সদা করি সেবা কৃপা কটাক্ষ অশোক বৃক্ষবল্লরি বিতান মণ্ডপস্থিতে প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাগ্রে কোমলে। অশোক বৃক্ষবল্লরি বিতান মণ্ডপস্থিতে প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাগ্রে কোমলে। পরাভয় স্ফুরত করে প্রভূত সম্পদালয়ে কদা করি সংক্ষেপ কৃপা কদা সবায় কদা করি কৃপা কটাক্ষ অনঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভ্রঙ্গুর ব্রুবং তবে ভ্রমং শশব্রবং ত্রিগন্ত বান পাতনৈ। নিরন্তর বশীকৃত প্রতীত নন্দ নন্দনে সদা করি কৃপা কটাক্ষ ভাজনম কদা করি কৃপা কটাক্ষ দরিত সুবর্ণ চম্পক প্রদীপিত গৌর বিগ্রহে প্রভা পরাস্তু কোটি শারদেন্দ্র মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চর চকর সাবুলোচনে সদা করি কৃপা কটাক্ষ সদা করি কৃপা কটাক্ষ মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান বন্দিতে প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে পরাবিলাস পণ্ডিতে। মদন মদাতি যৌবনে প্রমোদমান বন্দিতে প্রিয়ানুরাগ রঞ্জিতে পরাবিলাস পণ্ডিতে। আনন্দ ধন্য কুঞ্জরাজ কাম কেলি কোবিদে সদা
Maheshwari,
काननेश्वरी गणेश्वरी व्रताधिके श्रीराधिके नमस्तुते तदा गणेशस्य नमामि मातरं आजनं तदा गणेशस्य नमामि मातरं राधा रानी की जय। अपार करुणामयी राधा रानी की जय। प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण विच्छेदो जातात्याक्षिणे चापी मनस्तनु दधाते पुल्लतं भावैर्जस्यतं गौरमश्रये। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अतीव प्रिय परिकर कृष्ण भक्त चूड़ामणि कविकुल मुकुटमणि परम पूज्यपाद श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी तार श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथेते अंतलीलाय त्रयोदश परिच्छेद प्रारंभे मंगलाचरणे महाप्रभुर चरण सम्मुख भावे आश्रय ग्रहण करছে। भगवत कृपा छाड़ा भगवत प्रसंग वर्णन करा जाए ना, श्रवण कराओ जाए ना, अनुभव कराओ जाए ना। एटी হচ্ছে मूल कथा। नयमात्मा प्रवचन लोभ न बहुश्रुते नवा न मेधया यमे वैश्य वृणुते तेन लोभ्यस्तस्य विवृणीते तनुस्वाम। কাজী তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূত না হবেন ততক্ষণ মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাকে অনুভব করা যাবে না। তাই তার কথা বলতে গেলে, শ্রবণ করতে গেলে এবং অনুভব করতে গেলে প্রতি মুহূর্তেই তার চরণে চাই শরণাগতি। একান্ত শরণাগত হতে না পারলে তাকে বোঝা যাবে না, জানা যাবে না। তাই গোস্বামী পাদ সেই মহাপ্রভুর চরণে একান্ত শরণাগতি অভিলাষ করছে। তং গৌরম আশ্রয়ে, সেই গৌরহরিকে বা গৌরহরির চরণারবিন্দকে আমি সম্যক রূপে আশ্রয় করি। কেমন গৌর? না কৃষ্ণ বিচ্ছেদ যাতার্থা ক্ষেনেপি মনস্তন, অর্থাৎ নিরন্তর গম্ভীরা লীলায় যিনি বিরোহিনী শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে ভাবিত হয়ে কি দিবা কিবা রাত্রি নিরন্তর বিরহে 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 সর্বক্ষণ তিনি আর্তনাদ করে চলেছে। হা কৃষ্ণ, হা মাধব, হা গোপীনাথ, হা ব্রজবল্লভ। আর এইভাবে স্বাভাবিক জীবনচর্যাও তার নেই, যার জন্য শিরে চাপে মনস্থল। কবিরাজ গোস্বামী পাঁচ স্ফূর্তিতে দেখছেন মহাপ্রভু ক্ষীণ হয়ে গেছে,
কেননা প্রসাদ বুদ্ধিতে যতটুকুনি গ্রহণ করেন ওইটুকুনি, যার জন্য শরীরটাও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে আর মন বা অন্তঃকরণ নিরন্তর বিরহের তরঙ্গে 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 মনও ভয়ঙ্কর ক্ষীণ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু দধাতে ফুল্লতাং, এই ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানসিকভাবেও তিনি ক্ষীণ, শারীরিকভাবে ক্ষীণ। কখনো কখনো ফুল্লতাং, আবার তিনি প্রফুল্লতা ধারণ করেন। কেন প্রফুল্লতা ধারণ করেন? না, উৎকট বিরহে প্রাণান্ত দশা, তখনই আবার স্ফূর্তিতে অনুভব করেন ভগবানের সঙ্গ, শ্রী গোবিন্দের সঙ্গ। তা তিনি যেন স্ফূর্তিতে বা ধ্যানে বা স্মরণে সঙ্গ যে প্রাপ্ত হলেন, তখন দীর্ঘাতি দীর্ঘ বিরহের যে প্রভাব শরীরে এবং মনে পড়েছিল, তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে অনাবিল অনির্বচনীয় আনন্দে অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত হয়ে উঠল। এই জন্য বিরহের ক্ষীণতার মধ্য দিয়েও মাঝে মাঝে কখনো কখনো মহাপ্রভুর অন্তঃকরণে প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়। এটি মিলন জনিত আনন্দ বা সুখ। এমন যে মহাপ্রভু গম্ভীরায় নিরন্তর কখনো বিরহে ক্ষীণ হচ্ছেন শারীরিক মানসিক ভাবে, আবার কখনো কখনো অভিষ্টদেবের মিলন আনন্দে তিনি প্রফুল্লিত হয়ে উঠছেন। এমন যে মহাপ্রভু, সেই মহাপ্রভুর চরণে আমি ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হই, যেন তার কৃপা আশীর্বাদেতেই তারই লীলা কথা মূর্তিমন্ত হয়। এই মঙ্গলাচরণ সমাধা করলেন। গ্রন্থারম্ভে করে মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনিরই শরণ। তিনি শরণ হয় বাঞ্ছিত পূরণ, আর হয় বিঘ্ন বিনাশন। তারপরে আবার ভক্তগণকে এবং মহাপ্রভুর জয় ঘোষণা করছেন। জয় জয় শ্রী চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয়াদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ। মহাপ্রভু, প্রভু তুমি আমার মনে অন্তঃকরণে আমার দৃষ্টির পথে সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে তুমি বিরাজমান থাকো। শুধু একা নয়, জয় নিত্যানন্দ, তোমার যে অভিন্ন স্বরূপ নিত্যানন্দ, তাকে নিয়ে তুমি বিরাজমান থাকো। না না, শুধু তোমার নিতাইকে নিয়ে নয়, জয়াদ্বৈত চন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। যার হুঙ্কারে, যার আরাধনায় তুমি গোলক থেকে ভূলোকে আসতে বাধ্য হয়েছিলে, সেই সপার্ষদ তোমার অদ্বৈতাচার্য, তার সঙ্গেও আমি তোমাকে পেতে চাই, আর পেতে চাই গৌর ভক্তবৃন্দ। এইভাবে নিতাই গৌর সীতানাথ এবং ভক্তমণ্ডলীর জয় ঘোষণা করে তাদেরও কৃপা আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ। তারপরে বক্তব্য বলছেন, হেন মতে মহাপ্রভু
জগদানন্দ সঙ্গে নানা মতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে। বৃন্দাবন লীলা তো মুখ্য ভক্তের প্রেম নির্যাস আস্বাদনেরই লীলা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধু, এই যে সেবানিষ্ঠ চতুর্বিধা ভক্তিরস, এই ভক্তিরসের যে নির্যাস, সেটি আস্বাদন হলো ব্রজলীলায়। আর নবদ্বীপ লীলায়, নবদ্বীপ লীলায় তো একমাত্র শ্রীমতী রাধারানীর প্রেমাস্বাদেই শ্রীমন মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলা। কিন্তু তার মধ্যেও কখনো তিনি ভক্তের প্রেম রস আস্বাদন করছেন। কেন? স্বভাবটা তো যায়নি। কিসের স্বভাব? প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে তবে হরে মর্মন। এই যে স্বভাব, তাই রাধারানী মান করেন। আর গোবিন্দ দেহি পদপল্লব মুদারম স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পদপল্লব মুদারম। কিন্তু ব্রজলীলা, নবদ্বীপ লীলায় তো পতিত উদ্ধারণ লীলা, কিন্তু হোক পতিত উদ্ধারণ লীলা, বস্তুটা তো সেই। তাই মাঝে মাঝে উকি ঝুঁকি মারে, ওই একটু প্রিয়া যদি মান করি করে ভৎসন, ভক্ত একটু রেগে মেগে আমার প্রতি চোখ রাঙা, তাতে তার প্রীতি। সেটি আস্বাদন হলো জগদানন্দকে কেন্দ্র করে। সেই কথা কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দের সঙ্গে নানা মতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে। কৃষ্ণের বিচ্ছদ দুঃখে ক্ষীণ মনকায়, আবার ভাবাবেশে তবু কবু প্রফুল্লিত হয়। যখন মিলন আনন্দ সুখ অনুভব করেন, এই তো গোবিন্দকে পেয়েছি, বা এই তো রাধা গোবিন্দকে পেয়েছি, তখন এর সুখ তুলনা বলা করা যাবে না। কেন না? মহাপ্রভুর মধ্যে তিনটি ভাবের প্রবাহ চলছে। একটি প্রেমের বিষয় স্বরূপ, তিনি যে ব্রজের কৃষ্ণ, সে কৃষ্ণ ভাবেও তিনি কখনো কখনো ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। আবার রাধারানীর ভাবেও কখনো কখনো আবিষ্ট হচ্ছেন। কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট হয়ে রাধা মাধুর্য আস্বাদন হচ্ছে, আবার রাধারানীর ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন হচ্ছে। আবার কবিরাজ গোস্বামী পাদ দেখিয়েছেন যে মহাপ্রভুর মধ্যে কিঙ্করী ভাবও রয়েছে, মঞ্জুরি ভাব রয়েছে। দু তিন জায়গায় মহাপ্রভু এটি ব্যক্ত না করে থাকতে পারলেন না, তাহলে মঞ্জুরি স্বরূপেও আস্বাদন চলছে। তো যখন শ্রীমন মহাপ্রভু মঞ্জুরি স্বরূপ বা রাধা কিঙ্করী স্বরূপ, তখন তিনি আস্বাদন করছেন যুগল মাধুর্য। তাহলে এই যে ভাবাবেশে তবু কবু প্রফুল্লিত হয়, এই ভাবাবেশ তিন শ্রেণী। কখনো কৃষ্ণ বিরহত রাধারানী গোবিন্দকে প্রাপ্ত হয়েছেন, এইবার মিলন আনন্দে প্রফুল্লতা। আবার রাধা বিরহে কাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীকে প্রাপ্ত হয়েছেন, এই আনন্দে তার প্রফুল্লতা। আবার কখনো যুগল সেবা বঞ্চিত হয়ে কিঙ্করী হাহাকার করছে, এমন সময় যুগল সেবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে, তখন যুগল সেবা আনন্দের প্রফুল্লতা। তাই কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণমন কায়,
ভাবাবেশে তবু কবু প্রফুল্লিত হয়। এই হলো তার ভাবের কথা। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু শেষ যে রইল প্রভু 12 বৎসর এইভাবে চলছে। এবার মহাপ্রভুর ব্যবহারিক জীবনটা কেমন ছিল, কেমন শয্যায় তিনি শয়ন করতেন, সেটাই বলা হচ্ছে। কলার সরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতিকায়, সরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়। কলার সরলা মানে হচ্ছে কলা গাছের বাকল। সে লম্বা লম্বা বাকলগুলোকে শুকনো করে চিরে সেটি মাদুরের মতন করে বোনানো হয়। তা সেটি যখন বেশি দিন ব্যবহার হয়ে যায় তখন শক্ত হয়ে যায়। আর মহাপ্রভুর ক্ষীণ শরীর, স্থূল শরীর নয়, এই জন্য যখন শক্ত হয়ে যায় কলার সরলাগুলো তখন মহাপ্রভুর ব্যথা লাগে। দেখি সব ভক্তগণের মহা দুঃখ হইল, আর সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সেজিল। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন ভক্তগণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মহাপ্রভু কেমন শয্যাতে শয়ন করেন অতখানি বিচার করেন নাই, কিন্তু ক্রমে 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 তাদের অন্তরেও একটা জিজ্ঞাসা জাগলো যে যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন, সেই প্রাণকোটি প্রিয়তম আমার মহাপ্রভু তিনি কেমন স্থানে শয়ন করেন, এটা হঠাৎ সবারই একটু কৌতূহল হলো। তখন গিয়ে দেখছেন এই কাণ্ড। কেন? সন্ন্যাসী তো তিনি, সন্ন্যাসীদের শয্যা ব্যবহার নিষেধ, স্থূল শয্যা। সাধারণ মানুষ যেমন লেপ, তোষক, বালিশ, পাশ বালিশ এসব ব্যবহার করে, কিন্তু এখনো অনেক সাধু আছেন তারা এসব ব্যবহার করেন না, একেবারেই করেন না। তো প্রাচীনকালে এটা তো আরো ছিলই। এখন ভক্তগণের অনুসন্ধান ছিল না, এইবার অনুসন্ধান করে এসে দেখছেন এ কি প্রভু এইখানে এইভাবে শয়ন করেন। একে তো কোমলাতি কোমল অঙ্গ, তাতে আবার ক্ষীণ হয়ে গেছে, আর এই কলার সরলাতে সবারই একটা দুঃখ হলো। কিন্তু দুঃখ হয়েও তো উপায় নেই। কেন? মহাপ্রভু তার ধর্ম রক্ষণের ব্যাপারে একেবারে বজ্রের মতন। যেমন দাস গোস্বামীর রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা, মহাপ্রভুরও তাই। কিন্তু সহ্য তো হচ্ছে না, তাই সবাই মিলে পরামর্শ করলে বলে মহাপ্রভুর উপরে চোখ রাঙাতে পারে কে? এক জগদানন্দ। কাজে জগদানন্দকে দিয়েই আমাদের এই বাসনাটা পূরণ করতে হবে। মহাপ্রভু জগদানন্দকে ভয় করে। তাই দেখি সব ভক্তগণের মহা দুঃখ হইল, সহিতে নারে জগদানন্দ উপায় সৃজিল। জগদানন্দ বলে থামো থামো থামো, আমি ব্যবস্থা করছি। এই বলে কি ব্যবস্থা করলেন? সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল, আর শিমুলে তুলা দিয়া তাহে ভরাইল। মূল্যবান বস্ত্র নিয়ে এসে গৈরিক রঙের, গেরুয়া রং দিয়ে রং করলে, রং করে
শিমুলের তুলো দিয়ে সুন্দর একটা বিছানা মানে তোষক তৈরি করলেন। আর শুধু তোষক নয়, শিমুলের তুলা দিয়া তাহা ভরাইল, এক তুলি গান্ডু গোবিন্দের হাতে দিল, প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় তাহাকে কহিল। গান্ডু মানে বালিশ। তা একজন মানুষ স্বচ্ছন্দভাবে শয়ন করতে পারেন এই মাপের একটা শিমুলের তুলো দিয়ে আর গেরুয়া রঙের বস্ত্র দিয়ে একটা তোষক বানালেন, তার উপরে শয়ন করবে। আর মহাপ্রভু তো বালিশ ব্যবহার করেন না, আর এখন বয়স হয়ে গেছে, একটু বালিশ ব্যবহারের দরকার আছে, তাই সুন্দর একটা বালিশ দিয়ে অঙ্গসেবক গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন, গোবিন্দ আজকে কিন্তু প্রভুকে এইটাতে শোয়াবে। এক তুলি গান্ডু গোবিন্দের হাতে দিল, আর প্রভুকে শোয়াইও ইহায় তাহারে কহিল। স্বরূপকে কহে জগদানন্দ বিনয় বচন, আজই আপনি যাইয়া প্রভুকে করাইও শয়ন। গোবিন্দকে তো দিয়ে দিল ওগুলো এবং বলল যে আজকে মহাপ্রভু যেন এর উপরে শয়ন করেন। তবু বিশ্বাস হলো না যে গোবিন্দের কথা মহাপ্রভু গ্রাহ্যই করবে না। তাহলে একটা ভারী লোককে আর বলি, হ্যাঁ স্বরূপ দামোদর। তখন স্বরূপ দামোদরকে বললে যে আমি তো এরকম করেছি, প্রভুর এতে কষ্ট দেখা যায় না গোসাইজি, আর তুমি একটু গোবিন্দকে সহযোগিতা করো। তুমি যদি সামনে থাকো তাহলে মহাপ্রভু আর উপেক্ষা করতে পারবে না, ব্যবহার করবে। একদিনও যদি ব্যবহার করে তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে। এই জন্য মহাপ্রভু যখন শয়ন করবে গোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গে গোসাইজি মানে স্বরূপ দামোদরকে বলছেন তুমিও কিন্তু যাবে। ঠিক আছে জগদানন্দ, তাই হবে। শয়নের কালে স্বরূপ তাহায় রহিলা, তুলি গান্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা। যেখানে প্রভু শয়ন করেন সে কলার সরলার বিছানা আর নেই, সেখানে একটা সুন্দর নতুন তোষক আর তার উপর একটা বালিশ। গোবিন্দ স্বরূপ দামোদর তো আছেন, প্রভু প্রভু এখানেই শয়ন করো তুমি আজকে। মহাপ্রভু দেখে তো গড়গড় হচ্ছে যে করা লোকে এটা, আগে সেই খোঁজটা নেই। গোবিন্দের পৌঁছে ইহা করাইল কোনজন? এতদিন তো হয়নি, এতদিন শ্রীক্ষেত্রে আমি শয়ন করছি, আর হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কে করলো? গোবিন্দ এবং স্বরূপ দামোদর দুজনেই বলছেন প্রভু জগদানন্দ। গোবিন্দের পৌঁছে ইহা করাইল কোনজন? জগদানন্দের নাম শুনি সংকোচ হইল মন। মহাপ্রভুর এই সেরেছে, আবার তেলের হাঁড়ি ভাঙার মতো ঘটনা না ঘটায়, শুতেও পারবো না, আবার তো কিছু করতেও পারবো না। গোবিন্দের কহি সে তুলি দূর কইল, কলার সরলার উপরে শয়ন করিল। মহাপ্রভু কি আর তাই করেন? সরিয়ে দিল। স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি, শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী। যখন গোবিন্দকে বলে সরিয়ে দিয়ে সেই কলার সরলাতেই মহাপ্রভু শয়ন করলেন, তখন স্বরূপ দামোদর দেখছেন হলো না তো। তখন বললেন প্রভু তুমি তো সরার স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কিন্তু ভক্তদের তো একটু বাসনাও পূরণ করতে হবে তোমাকে, ভক্তরা কষ্ট পাচ্ছে। শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে, জগদানন্দ দুঃখ পাবে, আমরাও দুঃখ পাব। কেন? আমরা তো সবাই তোষকে শুয়ে থাকি, আর তুমি আমাদের আত্মার আত্মা, তুমি কিনা এভাবে থাকবে, সেটা একটা কেমন লাগে।
মহাপ্রভু বলছেন, ও তাই, তাহলে এক কাজ করো, প্রভু কয় খাট এক আনো পাড়িতে। তাহলে তোষক আর বালিশ দিয়ে কি হবে, একটা খাট আনো, একবার ছাব্র খাট। জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে। জগদানন্দ চায় যেন তেন প্রকারণেতে আবার আমি যে বিষয়কে মলমত পরিত্যাগ করে এসেছি, কি না ভালো শয়ন আর ভালো ভোজন। এটি তো বিষয় মানুষের কাম্য বস্তু। সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন, আর আমাকে খাট তুলি গান্ডু মস্তক মুন্ডন। এইভাবে নগ্ন গাত্র মুন্ডিত মস্তক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী যদি খাট পালন করতে থাকে, তাহলে সেটা শোভনীয় হয় স্বরূপ? চিন্তা করো, তুমি তো বিদগ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। আর তো উপায় নেই, প্রভুর উপরে কথা বলা গেল না। স্বরূপ গোসাই আসি পণ্ডিতে কহিল, শুনে জগদানন্দ মনে মহা দুঃখ পাইল। স্বরূপ দামোদর বললেন, জগদানন্দ হলো না, হলো না। প্রভু গ্রহণ করলেন না। কিন্তু প্রভুর এই কষ্টটাও তো সহ্য করা যায় না। তাহলে জগদানন্দ মনে কিছু করো না, তোমার বিচারে যেটা হয়েছে তুমি তাই করেছ। কেননা যেহেতু মহাপ্রভু সন্ন্যাসী এবং গৈরিক বস্ত্রধারী, তাই তোষকটাও বানিয়েছ তুমি ওই গেরুয়া রং করেই, যাতে মহাপ্রভুর মনের মতো হয়। কিন্তু প্রভু তো গ্রহণ করলেন না। আর প্রভুর শরীর এখন যা, এই কলার সরলাতে শয়নটাও স্বাস্থ্যকর নয়। তাহলে এবার আমি একটু কিছু ভাবনা চিন্তা করি। জগদানন্দ বলছে, আমার দ্বারা তো হলোই না, এখন দেখো তুমি। স্বরূপ গোসাই তবে সৃজিল প্রকার, কদলী শুষ্ক পত্র আনিল অপার। নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কইল, আর প্রভুর বহির্বাস দুইতে সেসবও ভরিল। এই মতো দুই করিল ওড়ন পারণে, অঙ্গীকার কইল প্রভু অনেক যতনে। শুকনো কলার পাতা নিয়ে সে নখে চিরে 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 একেবারে তুলোর মতোই করা হলো। আর মহাপ্রভুর ব্যবহৃত বহির্বাস, সেটার নিচে একটা উপরে একটা দিয়ে সেলাই করা হলো। এটা কাঁথা বা তোষকের মতো হয়ে গেলেন। এটা মহাপ্রভু সমর্থন করলেন। অঙ্গীকার কইল প্রভু অনেক যতনে, তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী। কিন্তু জগদানন্দের ভেতরে ক্রোধ, বাহিরে মহা দুঃখী। জগদানন্দে ক্রোধ আর যাচ্ছে না। আমারটা তুমি গ্রহণ করলে না কেন? কেন তুমি করলে না? শরীরটা তো আমাদের, তোমার তো নয়। সন্ন্যাসী ভালো আছে, তুমি তো কপট সন্ন্যাসী। কাজে তোমার সন্ন্যাসীগিরি ভেল আমরা জানি। এই জন্য বাইরে খুব ক্রোধ, ভাবছে না এর কাছেই আর থাকবো না। যেটা বলবো সেটাই শুনবে না, আর যেটা করবে সেটা আমাদের হৃদয়ে কাঁটা বিঁধে কষ্ট। এ কষ্ট মেনে নেওয়া যায় না। আর যে ভালোবাসার প্রেমের মর্যাদা বোঝে না, তার কাছে না থাকাই ভালো। পূর্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে, প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে। ভিতরে ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কইল, মথুরা যাইতে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল। তাহলে এখানে থাকলে এই প্রভুর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না, আর আমার কোনো কথা তো উনি শুনবেনই না। তাহলে আমার এখানে না থাকাই ভালো, মথুরায় চলে যাও।
একদিন মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বললেন, প্রভু আমার বহু দিনের ইচ্ছা মথুরা বৃন্দাবনে যাব, তাই তুমি একটু আদেশ দাও। প্রভু কহে, মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি? জগদানন্দ, হঠাৎ মথুরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত বুঝেছি, তোমার তোষকটা আমি গ্রহণ করি নাই, এর আগে তোমার তেলটা আমি মাখি নাই, এ আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, আর এই ক্রোধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তো উপায় কিছু পারলে না, এখন আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে মথুরা। আমায় দোষ লাগাইয়া তুমি হইবে ভিখারি। জগদানন্দ কহে, প্রভুর ধরিয়া চরণ, পূর্ব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন। জগদানন্দ বললেন, না না প্রভু, তোমার উপরে ক্রোধ করে আমি যাচ্ছি তা নয়, এর আগেও আমি তোমাকে বলেছি যে আমার বড্ড ইচ্ছা আমি একবার বৃন্দাবনে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করব, কিন্তু তুমি তো কিছুতে আমাকে ছাড়ছ না, অনুমতি দিচ্ছই না। প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারো যাইতে, এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে। এইবার আমার ইচ্ছা যে একটু বৃন্দাবনে যাব। প্রভু প্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার, দেহ প্রভু ঠাই আজ্ঞা মাগে বারবার। মহাপ্রভু ছাড়তে চাইছেন না জগদানন্দকে। কেন না, জগদানন্দের যে গভীর মদীয়তাময়ী প্রেম, এই প্রেমটি ভগবানের কাছে অত্যন্ত কাম্য। সমস্ত ভক্তের প্রেম হচ্ছে তো দিয়তাময়, প্রভু আমরা তোমার, আমরা তোমার, আমরা তোমার। আর জগদানন্দের পরিষ্কার কথা, তুমি আমার, আমি তোমার নয়, তুমি আমার। এই প্রেম যে, এই প্রেমের একটা আস্বাদনে আলাদা আছে, সেটি তো ভালোভাবেই তিনি জানেন আমার মহাপ্রভু। তার জন্য এই প্রেম রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে তাই জগদানন্দকে ছাড়তে চান না। তেহ প্রভু ঠাই আজ্ঞা মাগে বারবার। স্বরূপ গোসাই ঠাই পণ্ডিত কইল নিবেদন, পূর্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, সরাসরি যখন মহাপ্রভুর আদেশ পেলেন না জগদানন্দ বৃন্দাবন যাওয়ার জন্য, তখন স্বরূপ দামোদরের শরণ নিলেন। বললেন, গোসাইজি আমি রাগ করে যাচ্ছি না, আমি এর আগেও বহুদিন আগে থেকে মহাপ্রভুকে বলছি যে আমার একটু বৃন্দাবন দর্শনের ইচ্ছা, তা এটা বুঝিয়ে বুঝিয়ে তুমি একটু বলে দাও মহাপ্রভুকে, আর ওনার অনুমতি ছাড়া আমি যেতেও পারবো না। প্রভু আজ্ঞা বিনা তাহার যাইতে না পারি, তবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি। মহাপ্রভুর একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে আমি মহাপ্রভুর উপর রাগ করে আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি, কিন্তু না না না, আমার প্রভুকে এর আগেও আমি বলেছি আমার বহু দিনের বাসনা, সহজেই মোর তাহা যাইতে মন হয়, তুমি আজ্ঞা লইয়া দেহ করিয়া বিনয়। প্রভু তার আমাকে আদেশ দিচ্ছেন না, কিন্তু গোসাইজি তুমি বলে কয়ে যেমন করে হোক আমার এই বৃন্দাবনে যাওয়ার আদেশটা তুমি প্রভুর কাছ থেকে নাও। তবে স্বরূপ গোসাই কহে, প্রভুর চরণে জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে। তোমার ঠাঁই আজ্ঞা এহ মাগে বারবার, আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার। তখন স্বরূপ দামোদর গিয়ে মহাপ্রভুকে বললেন যে প্রভু রাগ করে যাচ্ছে না তোমার উপরে, এর আগেও তো তোমাকে বলেছি তার বৃন্দাবনে যাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, তো এইবার একটু আদেশ করো
আশীর্বাদও করে দাও, ও বৃন্দাবন দর্শন করে ফিরে আসুক। তুমি তো আদেশ করেছিলে, তাই নবদ্বীপে গিয়েছিল। আয় দেখিতে জইছে গৌর দেশে যায়, তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়। স্বরূপ গোসাই বলে প্রভু আজ্ঞা দিল, জগদানন্দে বলাইয়া তারে শিখাইল। তখন স্বরূপ দামোদরের এই কথাগুলো শুনে মহাপ্রভু রাজি হলেন। ঠিক আছে, তাহলে জগদানন্দকে ডাকো, আমি ওকে কিছু আমার বক্তব্য আছে বলছি। জগদানন্দকে ডাকা হলো। তখন মহাপ্রভু তখন জগদানন্দকে বললেন, বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে। পায়ে হেঁটে হেঁটে তো যেতে হয় তখনকার দিনে। তার বারাণসী, পুরী থেকে বারাণসীর উপর দিয়ে বৃন্দাবনে আসতে হতো। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন যে বারাণসী পর্যন্ত তুমি নিজের দায়িত্বে নিজে নিজে যাবে, কিন্তু বেনারস থেকে যে বৃন্দাবন বা মথুরায় তুমি যাবে, নিজের স্বাধীন চিন্তাধারায় যাবে না। কেন? এই বেনারস থেকে মথুরা পর্যন্ত এই অঞ্চলটা বাঙালি বিদ্বেষী জায়গা। এ বাঙালি দেখলেই পথে এরা বাটপাট, প্রবঞ্চক ইত্যাদি মনে করে নানা প্রকার কদর্থনা করে, হত্যাও করে। এই জন্য বেনারস থেকে মথুরায় যে যাবে, একটা ওই দেশীয় লোককে সঙ্গে নিয়ে। যদি ওই দেশীয় লোক সঙ্গে থাকে তাহলে আর ওরা কেউ কিছু করতে পারে না। সেই বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে, আগে সাবধান যাবে ক্ষত্রিয়াদির সাথে। কেবল গৌরিয়া পাইলে বাট পার করি বাঁধে, সব লুটি বাঁধে রাখে যাইবার না দেই। গৌরিয়া মানে বাঙালি, বাঙালিদের পেলে এরা মনে করে বদমাস লোক, কারণ অকারণে হেনস্থা করে, বেঁধে রেখে দেয়। সেই জন্য তুমি কাশী থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত ওই দেশীয় লোকের সঙ্গে নিয়ে যাবে। মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গেই রহিবা, আর মথুরার স্বামী সবার চরণ বন্দিবা। তারপরে তুমি যখন মথুরায় পৌঁছে যাবে, একেবারে সনাতনের সঙ্গ ছাড়া হবে না। সনাতনের সঙ্গেই থাকবে এবং তার আদেশ নির্দেশ মতো চলাফেরা করবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে না। আর মথুরার স্বামী সবার চরণবন্দিবা। মথুরার স্বামী বলছে মথুরাবাসী যারা আদি ব্রজবাসী, তাদেরকে খুব সম্মান করবে, বন্দনা করবে, প্রণাম করবে। দূরে রহি ভক্তি করিহ, সঙ্গে না রহিবা, তা সবার আচার চেষ্টা লইতে না পারিবা। ব্রজবাসীদের দূর থেকে সম্মান করবে, প্রণাম করবে, তাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা মাখামাখি করবে না। কেন না? ওদের হলো সহজ প্রেম, অনেক কিছুই ওরা নিয়ম কানুন বিধি মানে না। শেষে গিয়ে তখন একটা তাদের প্রতি তোমার অপরাধ হয়ে যাবে। কারণ ব্রজবাসীদের এঁটো কাটা সদাচার এই সমস্ত বোধ নেই, একেবারে বোধ নেই। তারপরে শৌচা দিতে গেলে বস্ত্র ছাড়তে হবে, শৌচাদির থেকে এসে ওই অবস্থায় সাধুরা মাধুকরী নিতে গেলে দিয়ে দেয় ব্রজমাইরা, আর সেটাই নিতে হয়। তো সেই জন্য তাদের আচার আচরণ অনেক কিছু ব্যতিক্রম আছে, সেটা ব্রজবাসী বলে তাদের ছাড়। ওই সমস্ত দিকে দৃষ্টি দেবে না, তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। আর সনাতন সঙ্গে করিহ বন দর্শন, সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে এক ক্ষণ। এই যে দ্বাদশ বন যেটা আমাদের পরিক্রমা হয়, এটি মহাপ্রভু প্রথম পরিক্রমা করলেন।
তারপরে থেকে সনাতন গোস্বামী যতদিন প্রকট লীলায় ছিলেন ওই তিথি ধরেই এই দ্বাদশ বন যাত্রা চলত। এখনো মহন্ত পরম্পরায় মদন মোহনের উপর মন্দির থেকে ওই বিধানটা চলেই আসছে, এই দ্বাদশ বন পরিক্রমা। তা সেটি আমাদের যে ভজনের অঙ্গ, মহাপ্রভু জগদানন্দকে সেটা নির্দেশ দিলেন। সনাতন সঙ্গে করিও বন দর্শন, সনাতনের সঙ্গ ছাড়া না হবে এক্ষণ, আর শীঘ্র আসিও তাহা না রহিবে চিরকাল। সনাতন ওখানে বসবাস করছে বলে তুমিও যে বসবাস করবে তা কিন্তু করবে না জগদানন্দ। তোমার দর্শন হয়ে গেলে তুমি কিন্তু চলে আসবে, ওইখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে না। আর গোবর্ধনে নাচরিও দেখিতে গোপাল, আর গোবর্ধনেও আরোহণ করবে না, কেন সমগ্র গিরিরাজ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বিগ্রহ, কাজে তার উপরে ওঠা মানে ভগবত বিগ্রহের উপরে উঠলে যে ভয়ঙ্কর পাপ হয়, অপরাধ হয়, সেটাই হয়ে যাবে। এই জন্য গোবর্ধনের উপরে উঠে গোপাল দর্শন করবে না, শ্রীনাথজি গোপাল। আর একটা সংবাদ সনাতনকে দিও, আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে, আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে। জগদানন্দ আর সনাতনকে বলবে যে আমি আবার বৃন্দাবনে যাব এবং বৃন্দাবনে বসবাস করব। এর জন্য যেন আমার জন্য একটা ভালো জায়গা মনোনীত করে ব্যবস্থা করে রাখে। এই সব জগদানন্দকে বললেন। বলার পরে এত বলি জগদানন্দে কইল আলিঙ্গন, জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দি আচরণ। প্রাণ খোলাভাবে আশীর্বাদ করলেন, শক্তি সঞ্চার করলেন মহাপ্রভু এবং আলিঙ্গন করলেন। জগদানন্দের মান অভিমানের গ্লানি সব দূর হয়ে গেল। মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেয়ে জগদানন্দের মনের মধ্যে একটা আলাদা আনন্দের সঞ্চার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল হরিবোল বলে শুভযাত্রা করলেন। সব ভক্তগণ ঠাঁই আজ্ঞা মাগিলা, বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা। ঠিক সেইভাবেই একার দায়িত্বে কাশীধাম পর্যন্ত এলেন। তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর দোহারে মিলিলা, তার ঠাঁই প্রভু কথা সকলই শুনিলা। তারপরে দেখা দেখি হয়ে গেল তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখর আচার্য, এরাই তো মহাপ্রভুর লীলা পরিকর এবং মহাপ্রভুর নির্দেশে এরা স্থায়ীভাবে কাশীধামেই বসবাস করতেন। কাজে মহাপ্রভু অনুগামী ভক্তগণ বা গৌরীয়গণ যখন যেতেন, তা ব্রজে যেতে গেলে কাশীর উপর দিয়েই যেতে হয়। নরোত্তম বিলাসে রয়েছে, ঠাকুর নরোত্তম যখন যাচ্ছেন বৃন্দাবনে, তখনও তিনি কাশীধামে গিয়েছিলেন এবং কাশীধামে গিয়ে খোঁজ করছিলেন যে মহাপ্রভু যে সনাতনকে 1 মাস ধরে শিক্ষা দিয়েছিলেন সম্বন্ধবিধেয় প্রয়োজন তত্ত্ব, সেটি হচ্ছে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে। পরবর্তীকালেতে সেই জায়গাতে যেখানে বসে 1 মাস ধরে মহাপ্রভু সনাতনের কথোপকথন হয়েছিল, সেই জায়গাটাকে চিহ্নিত করার জন্য ওইখানে একটা তুলসী মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছিল। তারপরে মহাপ্রভু অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পরে চন্দ্রশেখর আচার্য, তারপরে তপন মিশ্র, এরাও সব অপ্রকট হয়ে গেলেন।
যখন কাশীধামে ঠাকুর নরোত্তম পৌঁছালেন তখন এরা প্রকট লীলায় কেউ নেই। তো সেই জায়গায় যখন উপস্থিত হলেন তখন দেখছেন একজন বাঙালি বৈষ্ণব তিনি ওই জায়গাতে রয়েছেন এবং ভজন করেন, মহাভজন আনন্দী। তিনি তখন ঠাকুর নরোত্তমকে সমস্ত বিবরণ বললেন যে এই যে তুলসী মঞ্চ, এটি মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর বৈঠক চিহ্নিত করার জন্য তুলসী বেদিটি স্থাপন করা হয়েছে। ঠাকুর মশাই কাঁদলেন, অনেক গড়াগড়ি দিলেন। পদাঙ্কিত ভূমি হচ্ছেন এই বেনারস। যাই হোক, জগদানন্দ তাদের সঙ্গে মিললেন। মথুরা আসিয়া শীঘ্র মিলিলা সনাতনে, দুইজনের সঙ্গে দোহে আনন্দিত মনে। সনাতন দর্শন করাইল তারে দ্বাদশ বন। মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন, জগদানন্দ বললেন সনাতনকে, গোসাই প্রভু বলে দিয়েছেন আমাকে দ্বাদশ বন যাত্রা করতে হবে, আর তুমি সেটি দর্শন করাতে পারবে। হ্যাঁ জগদানন্দ, কোনো চিন্তা নেই। সনাতন দর্শন করাইলা তারে দ্বাদশ বন, আর গোকুলে রহিলা দোহে দেখি মহাবন। দ্বাদশ বন দর্শন হয়ে যাওয়ার পরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে লাগলেন গোকুল মহাবনে। সনাতন গোস্বামী এবং জগদানন্দ কোথায় থাকতেন না, সেখানে সনাতন গোস্বামীর একটা গুফা আছে, এখনো আছে কিনা জানি না, কিন্তু চরিতামৃতে বলা হচ্ছে সনাতন গোফাতে দোহে রহে এক ঠাঁই। গোফা মানে ঝুপড়ি বা গম্ভীরার ন্যায় খুব সংকীর্ণ গৃহ বা মাটির তলায় কোনো গুফা, সেখানে সনাতন গোস্বামী নিরালা ভজন করতেন, আর জগদানন্দ ওইখানেই থাকলেন। এইবার তাদের প্রসাদের ব্যবস্থা কি হতো না, সনাতন গোপাতে দোহে রহে এক ঠাঁই, পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই। গোকুলের যে সমস্ত দেবালয় মন্দির নিত্য সেবাদি চলে, কেন সনাতন গোস্বামীর গুফাতে না হাঁড়ি কড়াই আছে না চাল চুলা আছে, কারণ তার তো মাধুকরী বৃত্তি, তিনি তো কিচ্ছু রসই করেন না আর করবেনও না, তার ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু জগদানন্দ তো রান্না করে প্রসাদ পাবেন, তো সেখানে গুফার মধ্যে অসুবিধা বলে দেবালয়ে গিয়ে সেখানে অনুকূল পরিবেশ, বাসনপত্রাদি আছে, নিয়ে রন্ধনাদি করেন, আর মহাপ্রভুকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পান, আর মাধুকরী করেন সনাতন গোস্বামী। ভোজনাদি হয়ে গেলে সারা দিন রাত গৌর কথা নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী চলে জগদানন্দ এবং সনাতনের মধ্য দিয়ে। সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে, কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে। সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান, মহাবনে দেন আনি মাগি অন্নপান। সনাতন গোস্বামী পাদ নিজে মাধুকরী করেন, কিন্তু জগদানন্দের কোনো যাতে অসুবিধা না হয়, রন্ধনের সামগ্রীগুলো ব্রজবাসীদের বলে কয়ে সব ব্যবস্থা করে দেন সনাতন গোস্বামী পাদ। একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল, নিত্যকীর্ত করি তেহ পাক চড়াইল। একদিন জগদানন্দ বললে, সনাতন তুমি তো প্রত্যেক দিনই মাধুকরী করো, আর আমি তো রান্না করে গৌরকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাই, তা আমার ইচ্ছা একবার তুমি আমার কাছে প্রসাদ পাও, আমার গৌরের অধরামৃত তুমি পাও। সে তো আমার পরম সৌভাগ্য জগদানন্দ। ঠিক আছে, তাহলে পাবো, তোমার কাছেই পাবো। নিত্যকীর্ত করিতে হো পাক চড়াইল। এবার রান্না করছেন জগদানন্দ, আর মাধুকরীতে না গিয়ে সনাতন গোস্বামী পান জগদানন্দ যেখানে রান্না করছেন সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। কেমন ভাবে উপস্থিত হলেন না, মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে এক বহির্বাস তেহ দিল সনাতনে।
মুকুন্দ সরস্বতী শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়েরই সন্ন্যাসী। এখন মহাপ্রভুর গুরুবর্গের মধ্যে আছেন কিনা হয়তো থাকতেও পারেন, সেই জন্য সনাতন গোস্বামী তাকে সম্মান করতেন, আর তিনিও সনাতন গোস্বামীকে স্নেহ করতেন। একদিন মনে তার কি বাসনা জাগলো, সনাতন এই নাও, তুমি তো আমাকে গুরু বুদ্ধি করো, এই বস্ত্রটা তুমি একটু ব্যবহার করি। তো গৈরিক বসনগিরি ও তো সন্ন্যাসী, আর সনাতন গোস্বামী হচ্ছেন বেশাশ্রিত শুভ্র বসনধারী, মানে বৈদিক সন্ন্যাস নয়। আমাদের সন্ন্যাসটা বৈদিক সন্ন্যাসটা, এটাকে বলে বেশাশ্রয় বা গোপী বেশ। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি এদের যে সন্ন্যাস, এটা হচ্ছে বৈদিক সন্ন্যাস। বিরজা হোম করতে হয়, অনেক অনেক বিধি নিষেধ আছে, সেসব করতে হয়। তো যাই হোক, সম্মান তো করতেন সনাতন গোস্বামী সাধুদের সবাইকে। এখন দিয়েছেন যখন তিনি হচ্ছেন গুরুজন, তার প্রসাদী বস্ত্র মাথায় বেঁধেছে। মাথায় বেঁধে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যেখানে রান্না করছেন জগদানন্দ, সেখানে যাচ্ছেন। সনাতন গোসাই সেই বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া জগদানন্দের বাসার দ্বারে বসিলা আসিয়া। হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে তখন রান্না চলছে। রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা। সনাতনের মাথায় দেখছে গিরিমাটি দিয়ে রং করা একটা বস্ত্র, নিশ্চয় মহাপ্রভুর বস্ত্র। মহাপ্রভুর বস্ত্র ছাড়া সনাতন ধারণ করবেন কেন? উদ্দীপন হয়ে গেল মহাপ্রভুর কথা। তখন আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়। তারপরে ভাবছি এটা মহাপ্রভু কিনা, দেখি জিজ্ঞাসা করি। রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা, মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা। জগদানন্দ, এটা কি মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র? হ্যাঁ, তোমারই তো সাজে সেটা। কাহা পাইলা এই তুমি রাতুল বসন, কোথায় পেলে তুমি? তখন সনাতন বলছেন, মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন। বলে জগদানন্দ, এই ব্রজ পরিক্রমা এসেছিলেন মুকুন্দ সরস্বতী ঠাকুর, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, আর আমিও তাকে গুরু বুদ্ধি করি। তিনি এই বস্ত্রটা দিয়েছেন, তো গুরুজনের বস্ত্র আমি কোথায় রাখবো? মাথাতেই ধারণ করেছি। শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিল, ভাতের হাঁড়ি লইয়া তারে মারিতে চাইল। ক্রোধটা কি পরিমাণ হয়েছে! উনানের মধ্যে রান্না চলছে, অন্ন ফুটছে, জ্বলন্ত উনান। আর যখনই শুনলে যে ওটা মুকুন্দ সরস্বতীর বস্ত্র, মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র নয়, তখন এত ক্রোধ হয়ে গেল সনাতনের প্রতি যে রান্না চলছে, ওই অবস্থাতে হাঁড়িটা ধরেই ওর মাথায় গিয়ে ঢালবে। এতই ক্রোধ হয়ে গিয়েছে। ভাতের হাঁড়ি লইয়া তারে মারিতে আইলা। সনাতন তারে জানি লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলা হাঁড়ি চুলাতে ধরিয়া। আহা জগদানন্দ, থামো 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 থামো। থরথর করে কাঁপছে, হাঁড়িটা আবার উনানের মধ্যে বসিয়েছে। তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান, তোমার সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহিয়ান। সনাতন, স্বয়ং মহাপ্রভু তোমাকে গুরু বুদ্ধি করে কেন? অনেক সিদ্ধান্ত তোমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে এবং তোমার সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করে। যদি বলো তার প্রমাণ কি? না, ওই যে তুমি বলেছিলে রামকেলি হয়ে যখন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটছে। তাদের সংসারের মায়াবন্ধন শেষ। কোথায় যাচ্ছি, কি খাবো, কোথায় থাকবো,
এ নাই, যেন চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ কণাগুলো যেমন ছুটে যায় তেমনি। সেই সময় সনাতন গোস্বামী পাদ বলেছিলেন যে প্রভু, যার সঙ্গে চলে লোক এত লক্ষ কোটি, বৃন্দাবন যাইবার কভু নহে পরিপাটি। মহাপ্রভু তত বুঝতে পারলেন না, তবু রওনা হয়ে কানাইয়া স্থান মানে কানাই নাটশালা পর্যন্ত গেলেন। যার পরে তো দেখছেন এই কি, এই লক্ষ লক্ষ লোক আমার সঙ্গে, আর এভাবে আমি কি ব্রজ মাধুর্য আস্বাদন করতে পারবো? তার সনাতন তো ঠিক বলেছিল, সনাতনের অভিজ্ঞতাটা আমার মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি তো করলাম না। আবার মহাপ্রভু ওখান থেকেই ফিরে এলেন, আর বৃন্দাবনে গেলেন না। তাহলে সনাতন গোস্বামীর দূরদর্শিতা এবং তার বুদ্ধিমত্তা কত গভীর যে স্বয়ং মহাপ্রভু পর্যন্ত তার মর্যাদা দেয়। সেই দৃষ্টান্ত তুলে জগদানন্দ বলছেন যে তোমার সম মহাপ্রভু প্রিয় নাহি আন। আর তোমার এত বড় স্পর্ধা, অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধরো শিরে, কোন ঐছে হয় ইহা পারেশ্বরী বারে। তুমি অন্য সাধুর বস্ত্র নিজের মাথায় বেঁধেছ, হ্যাঁ হাতে নিতে, কপাল ঠেকে তুমি রেখে দিতে, যে মস্তকে তুমি বেঁধেছ, এটা কি করে সহ্য করা যায় সনাতন বলো তো? সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়, চৈতন্যের তোমার সমপ্রিয় কেহ নয়। কেন না কৌতূহল ছিল সনাতন গোস্বামীর অন্তরে যে মহাপ্রভুর প্রতি জগদানন্দের প্রেমটা কত গাঢ়। এটা লোক পরম্পরায় যে ছিটে ফোটা কানে যায়নি সনাতনের তা নয়, কানে গিয়েছে, তবুও সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্য একটা কৌতূহল ছিল। তাই সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়, চৈতন্যের তোমার সমপ্রিয় কেহ নয়। তোমার মতো মহাপ্রভু আমার গৌর হরির প্রিয় আপনজন কেউ নাই। কে ভালোবাসবে এই মদীয়তাময়ী প্রেম দিয়ে? কে ভালোবাসবে? ওই সে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য আমাতে, তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে। যে গৌর নিষ্ঠ কেমন হতে হয়, এটা যদি একটা দৃষ্টান্ত আমরা চোখে দেখতে পাই, তবে সেটা অনুসরণ করে আমরা ভজনে প্রবিষ্ট হব। সেই নিষ্ঠাটি কেমন সেটাই তুমি আজকে দেখালে, আর আমিও দেখবার জন্যই এইটা মাথায় বেঁধেছিলাম। শুনেছিলাম তোমার গৌর প্রীতির কথা, সেটি প্রত্যক্ষ দেখবার জন্য আমি এটা বেঁধেছিলাম। ওই যে চৈতন্য নিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে, তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে। এটা আলাদা বিচার। সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজি মহারাজ খিচুড়ি রান্না করছে, আর খিচুড়িতে হলুদ দিয়ে দিয়েছে, আর যে হলুদ দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছে, মহাপ্রভুর উদ্দীপন হয়ে গেল। গৌর 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 বলতে বলতে ওই ফুটন্ত খিচুড়িটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে। কি উদ্দীপন বিভাব! গৌর বরণ আমার, এই গৌর, একেই বলা হয় নিষ্ঠা। কোরআন নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাত্ত্বিক বিকারে অভিভূত হয়ে যেতেন, যেন তেন ভাবে কানে প্রবেশ করলে। তা এইরকম অন্তঃকরণ না হলে এবং নিষ্ঠা না হলে কখনো গৌরকে কি কেনা যায়? তা যাবে না। তা তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে। যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বাঁধিল, সেই অপূর্ব প্রেমে প্রত্যক্ষ দেখিল।
অর্থাৎ সনাতন গোস্বামী যে ভুল করে বা ইচ্ছাকৃত ভাবেই যে মাথায় বেঁধেছিলেন বস্ত্রটা তা নয়, তার ইচ্ছাকৃত যে বস্ত্রটা মাথায় নিয়ে গেলে আর অন্যের বস্ত্র শুনলে কি ক্রিয়া বিক্রিয়া হবে জগদানন্দের, এটাই অনুভব করবার জন্য। রক্ত বস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়, কোন পরদেশীকে দিব কি কাজ ইহায়। হ্যাঁ জগদানন্দ, রক্ত বস্ত্র মানে রঞ্জিত বস্ত্র বা গৈরিক বস্ত্র রাধা দাস্য বিলাসী বৈষ্ণবদের পড়তে নেই। যারা সন্ন্যাসী, যারা বিধি ভক্তিকে আশ্রয় করেছে তারা করবে, করুক, তাদের কিছু নয়। কিন্তু যারা অনর্পিত চরি, যা মহাপ্রভু কোনোদিন দেন নাই, এবার দিতে এসেছেন, সেই রাধা কঙ্কর্য বা রাধা দাসিত্ব যারা অনুশীলন করবেন তাদের কখনো গৈরিক বস্ত্র পরা যাবে না, দাসী অভিমানটা আসবে না, ওই সন্ন্যাসী অভিমানটাই অন্তঃকরণে জাগবে। এই জন্য রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়, কোন পরদেশীকে দেব কি কাজী হয়। পাক করি জগদানন্দ চৈতন্য সমর্পিল, দুইজনে বসি তবে প্রসাদ পাইল। প্রসাদ পাইয়া অনন্যে কইল আলিঙ্গন, চৈতন্য বিরহে দোহে করেন ক্রন্দন। এই মতো মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে, চৈতন্য বিরহ দুঃখ না যায় সহনে। দুজনার গৌর অনুরাগ সমভূমিতে সে উপস্থিত হলো, অন্তরঙ্গ দুজনে। দিন রাত শুধু গৌর কথা, গৌর কথা। কিভাবে গম্ভীরায় মহাপ্রভু দিনের বেলা একটু প্রকৃতিস্থ থাকছেন নাম সংকীর্তন সহকারে ভক্তগণের সঙ্গ প্রভাবে, আর রাত্রি হলে তো বিরোহিনী রাধা ফিতে মুখ ঘষে ক্ষত হয় সব। গম্ভীরার মাঝে নাহি নিদ্রা লব। এইসব কথায় কাঁদতে কাঁদতে সনাতন গোস্বামীর কাছে নিবেদন করেন, আর সনাতন গোস্বামী তা শ্রবণ করেন। এরপরে আবার প্রসঙ্গ কি হলো মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।